Hello students, you are welcome in the lecture number 7 of a chapter of structure of atom in our शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय. आपण याच्या अगोदर 6 लेक्चर्स बघितलेले आहेत या चॅप्टरची आणि याच्या अगोदरच्या लेक्चरला 6 नंबरच्या लेक्चरला आपण क्वांटम नंबर्स हा भाग कंप्लीट केला. वी हॅव सीन 4 type of quantum numbers. First is principal quantum number, second azimuthal quantum number, third magnetic quantum number, fourth spin quantum number. What is quantum number we have studied? It is a number which will assign, designate the position of electron around the nucleus, orientation of electron around the nucleus and spin of electron around the nucleus. In the principal quantum number we have seen that is known as a primary quantum number, main quantum number that gives main energy level. Values starts with 1, not 0, not 0. Start with 1, 2, 3, 4 like that. Integer. Principal quantum number is integer and the cells are known as K, L, M and N cells. In the azimuthal quantum number we have seen that is known as subsidiary quantum number. Subsidiary quantum number that has a symbol of small l, and for n values of principal quantum number there are l values of azimuthal quantum number. Values of azimuthal quantum number start with 0 and ends with n minus 1, and accordingly the cells, subcells, that is known as subcells, they are known as SPDF subcells. S for sharp, P principal, D diffused and F fundamental. SPDF. Then magnetic quantum number we have seen that gives the orientation of electron cloud around the nucleus in a space. There we have seen the values can be calculated by formula 2l plus 1, 2l plus 1, and that gives the total number of suborbitals, present in the main energy level, main shell. And yes, last 4th quantum number ms is nothing but the spin quantum number that gives the spin of electron around the nucleus. Electron whenever spins in the clockwise manner, that is shown by upward pointed arrow and has plus half spin quantum number. If the electron spins with anti-clockwise direction, that electron is shown by downward pointed arrow and that has a spin quantum number of minus half. Those are 4 quantum numbers we have seen, we have completed in the last lecture. Now the next point is shapes of atomic orbitals. See here, this is the shapes of atomic orbitals. What is the atomic orbital that we have studied? आता बघा, हा पॉइंट तुमच्या पुस्तकामध्ये इन टर्म्स ऑफ वेव्ह फंक्शन एक्सप्लेन केलेला आहे. हा पॉइंट पुस्तकामध्ये एक्सप्लेन करताना इन टर्म्स ऑफ वेव्ह फंक्शन स्क्वेअर, साय स्क्वेअर या फॉर्मॅटमध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे. स्क्रॉडिंजर वेव्ह थिअरीच्या फॉर्मॅटमध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे. आपल्याला एवढा कॉम्प्लिकेटेड बघण्याची आवश्यकता नाही. एवढा कॉम्प्लिकेटेड अवघड अभ्यास आपल्याला तिथं बघायचा नाही. मी
सोप्यात सोपा भाग या ठिकाणी ॲटॉमिक ऑर्बिटलच्या शेपच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. एवढंच लक्षामध्ये ठेवायचं आहे. हा व्हिडिओ पाहिजे तर 2 वेळा ऐका, 3 वेळा ऐका, त्याच्यानुसार नोट्स काढा आणि तेवढाच भाग करा. पुस्तकामध्ये जास्त वाचन करून जास्त कन्फ्युजन व्हायला नको, म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतोय की हा व्हिडिओ 2-3 वेळा ऐका, त्याच्यावरून नोट्स काढा आणि तेवढाच भाग लिहा, तेवढाच भाग करायचा आहे. इन टर्म्स ऑफ साय फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड भाग पुस्तकामध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे, तेवढं आपल्याला पाहण्याची आवश्यकता नाही आहे हे या ठिकाणी. सो व्हॉट इज ॲटॉमिक ऑर्बिटल दॅट वी हॅव स्टडीड. ॲटॉमिक ऑर्बिटल म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे. ऑर्बिट आणि ऑर्बिटल बघा, मी सुरुवातीला सांगितलं होतं, ऑर्बिट इज 2 डायमेन्शनल path of rotating the electron around the nucleus, and orbital is 3-dimensional space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum is known as orbital. Orbital म्हणजे काय तर ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन हा 3 दिशांमध्ये कशाही प्रकारे तो फिरत असतो, तो जो स्पेस आहे की ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन सापडण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे, त्याला काय म्हटलं जातं, ऑर्बिटल. दॅट इज द ॲटॉमिक ऑर्बिटल. आणि मग आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये इथं पुस्तकात तुम्हाला 3 दिलेत आहे बघा, ESP आणि D. 3 ॲटॉमिक ऑर्बिटलचा शेप दिलेला आहे. आपण फक्त S आणि Pचा बघणार आहोत. शेप ऑफ S ऑर्बिटल. आणि मी जेवढं सांगतोय एवढाच भाग याच्यातला करायचा. S ऑर्बिटल इज फाउंड टू बी स्फेरिकल शेप्ड. स्फेरिकल म्हणजे अशा प्रकारे हे स्फेरिकल शेप्ड, सर्क्युलर नाही बरं का, सर्क्युलर नाही, वर्तुळाकार नाही. काय म्हटलंय, स्फेरिकल, गोलाकार. बॉल बघा, चेंडू बॉल जो असतो तो बॉल हा 2 डायमेन्शनल नसतो, वर्तुळाकार नसतो, तो गोलाकार असतो. 3 डायमेन्शनल गोलाकार असतो बॉल. तशा प्रकारचं स्फेअर, त्याला म्हणायचं स्फेअर, स्फेरिकल शेप. असा हा स्फेरिकल शेप्ड S ॲटॉमिक ऑर्बिटल असते. S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप्ड ऑर्बिटल. इट इज स्फेरिकल इन शेप म्हणजे गोलाकार, वर्तुळ नाही, गोलाकार. अँड इट हॅज ए नोडल प्लेन. म्हणजे इथं सेंटरचा जो भाग आहे याला काय म्हणायचं, नोडल प्लेन किंवा नोडल रिजन. तर पुस्तकामध्ये लिहिलं आहे तुमच्या, नोडल रिजनमध्ये साय स्क्वेअर ही कॅपॅसिटी 0 असतं, म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन सापडत नाही. Probability of finding the electron in the nodal region is 0. This is known as nucleus. नोडल रिजन म्हणजेच काय म्हणायचं, न्यूक्लियस, किंवा त्याला म्हणायचं न्यूक्लिअर रिजन. न्यूक्लिअर रिजन, केंद्रक, हा केंद्रकाचा भाग आहे. मग केंद्रकामध्ये इलेक्ट्रॉन असतो का, नाही. इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेझेंट इन दी न्यूक्लियस. केंद्रकामध्ये इलेक्ट्रॉन नसतो, मग याला म्हटलेलं आहे नोडल प्लेन. आणि मग इलेक्ट्रॉन कुठं असतो, तर राहिलेला सर्वच्या सर्व भाग, कुठंही कोणत्याही ठिकाणी तो इलेक्ट्रॉन असतो. आम्ही एकच इलेक्ट्रॉन दाखवलेला आहे बरं का, तुम्हाला हे खूप डॉट दिसत असतील, परंतु मी काय दाखवलेलं आहे, तो एकच इलेक्ट्रॉन ह्यापैकी कोणत्याही ठिकाणी असतो आणि जास्तीत जास्त इथपर्यंत तो असू शकतो. जिथं रेष दाखवलेली आपण वर्तुळाची, स्फेअरची, तिथपर्यंत तो जास्तीत जास्त असतो. अशा या गोलाकार रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन असतो, परंतु केंद्रकामध्ये आहे का तो, नाही. प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन नोडल रिजन इज 0. नो इलेक्ट्रॉन इज ऑब्झर्वड इन द नोडल रिजन, व्हेअर ॲज probability of finding the electron in this region, peripheral region, in this sphere is maximum, and that is the shape, spherical shape of S orbital. This is 1s. Suppose for 1s, what is the principal quantum number, n will be equal to 1.
हा जो 1 असतो ह्याला आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. ॲझिम्युथल क्वांटम नंबर एससाठी ॲझिम्युथल क्वांटम नंबर किती असतो, एल इज इक्वल टू 0. 1 - 0 असते ना, 0ने स्टार्ट होतं आणि 1 - 0ला एंड होतं. यासाठी असणारा मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर किती असणार आहे, तो स्टार्ट्स विथ -L एंड्स विथ पॉझिटिव्ह L, सो इट इज 0. आणि मग स्पिन क्वांटम नंबर हा काय असतो, त्यासाठी एकतर +½ पहिल्या इलेक्ट्रॉनला आणि दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनला -½ स्पिन क्वांटम नंबर. म्हणजे हा n आहे 1s. म्हणजे कोणतं सेल झालं, हे मेन सेल पहिलंच, 1s लिहिलं म्हणजे पहिलंच. मग जर 2s करायचं असेल आपल्याला, हे आहे केंद्रक, हे झालं 1s. 2s जर करायचं असेल तर त्याच्या बाहेरच्या बाजूला असेल ना, म्हणजे असं जर 2s असेल तर त्याच्या बाहेरच्या बाजूला असणार आहे. म्हणजे एनर्जी जास्त कोणाची, 2s. 1s 2s हॅज ग्रेटर एनर्जी दॅन 1s. कारण इथं डिस्टन्स वाढतं, कशाचं, न्यूक्लियसपासून त्या सब ऑर्बिटलचं डिस्टन्स वाढतंय. न्यूक्लियसपासून त्या सबशेलचं डिस्टन्स वाढतं, म्हणून एनर्जीसुद्धा काय होते, वाढते. बट 2s इज ऑल्सो स्फेरिकल. 2s इज ऑल्सो स्फेरिकल. 3s इज ऑल्सो स्फेरिकल. 4s इज स्फेरिकल. 5s इज ऑल्सो स्फेरिकल. म्हणजे कोणतंही एस ऑर्बिटल असेल तर तो स्फेरिकल शेपमध्येच असतो. त्याचा शेप कसा असतो, नेहमी बॉलसारखा स्फेरिकल असतो. आणि केंद्रकामध्ये इलेक्ट्रॉन सापडत नाही, त्याला म्हणायचं नोडल रिजन. प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन नोडल रिजन इज 0 and the probability of finding electron in the peripheral region is maximum. The energy of atomic orbital increases if the distance of orbital increases from the nucleus. Therefore 2s has greater energy than 1s. 3s has greater energy than 2s, like that. So that is there about the s orbital. Now see p orbital. आता दुसरं एक ऑर्बिटल सांगतोय मी, p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल यासाठी बघा कुठून सुरू होतं आहे, आपण क्वांटम नंबर्स बघितलेले आहेत. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 असतो. त्यावेळेस ॲझिम्युथल क्वांटम नंबर l काय असतो, 0 आणि 1. याला सेल म्हटलं जातं, l सेल. याला 0 आहे म्हणजे सबसेल कोणतं झालं, s. 1 असेल तर p, 2 असेल तर d आलं असतं. n 2 आहे म्हणून ॲझिम्युथल क्वांटम नंबर 1, त्यावेळेस p ऑर्बिटल येते, हे झालं p ऑर्बिटल. समजलं. मग आता त्या p ऑर्बिटलसाठी मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर आपण बघितलेला आहे. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर ml काय असतो, तो 2l+1. मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l+1 म्हणजे 2 × 1 + 1 दॅट इज इक्वल टू 3. 3 व्हॅल्यूज असतात मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या, 3. आणि त्या काय काय असतात, स्टार्ट्स विथ -L, 0 अँड +L. मग -L म्हणजे काय आहे, -1, 0 आणि +1 अशा 3 मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरचे त्याला व्हॅल्यूज असतात. 3 प्रकारे ओरिएंटेशन असतं. हा भाग आता इथं समजावून घ्यायचा आहे. इथपर्यंत समजलेलं असेल. p ऑर्बिटलसाठी मी काय काय सांगितलं, n कमीत कमी n हा 2 पाहिजे. n जर 1 असेल, इफ n इज इक्वल टू 1, व्हॉट इज l, इट इज इक्वल टू 0. याला काय म्हटलं जातं, के सेल. याला काय म्हटलं जातं, s. म्हणजे n जर 1 असेल तर p ऑर्बिटल आहे का त्याच्यामध्ये, नाही. ते फक्त s पर्यंतच असतं. त्यासाठी n कमीत कमी किती असायला पाहिजे, 2. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर कमीत कमी 2 असायलाच पाहिजे. तरच काय होतं, ॲझिम्युथल क्वांटम नंबर 1 असतो आणि p ऑर्बिटल असते.
मग पी ऑर्बिटलला मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज या इक्वेशननुसार किती असतात? 3. त्या कोणकोणत्या? -1, 0 आणि +1. म्हणजे पी ऑर्बिटलचं ओरिएंटेशन हे 3 ॲक्सिसमध्ये होतं. दॅट इज पी ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड in 3 axes. It has a dumbbell shape. याचा शेप कसा असतो म्हणायचं? डम्बबेल. म्हणजे मंदिरामध्ये जी घंटी असते, डम्बबेल, 2 बेल जर एकमेकाला जोडलेले असतील तर, आणि मग तेच डम्बबेल म्हणून त्याचा या प्रकारे जरी लिहिलं तरी चालतंय. डम्बेल शेप. 2 बेल एकत्र जोडले असतात. डम्बेल शेप अपोजिट दिशेने. डम्बेल शेप. अँड दे आर ओरिएंटेड इन 3 ओरिएंटेशन, 3 ॲक्सिस. 3 प्रकारच्या ॲक्सिसमध्ये त्या ओरिएंट होतात. मग आता 3 ॲक्सिस कोणते हे मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. हा असतो समजा एक्स ॲक्सिस, हा कोणता असतो? वाय ॲक्सिस, आणि हा तिसरा हा कोणता असतो? झेड ॲक्सिस, एक्स वाय झेड. मी तुम्हाला खडूचं उदाहरण घेऊन सुद्धा दाखवलेलं आहे की या तिघांच्यामध्ये हा बॉन्ड अँगल आपल्याला 45 दिसतो, परंतु प्रत्यक्षात किती असतो? 90. हा सुद्धा 45 दिसतोय, परंतु तो किती असतो? 90. हा सुद्धा किती आहे? 90. दिस इज ए 3-dimensional structure, and in 3-dimensional structure each bond angle between x, y and z is of 90 degree. कोणताही बॉन्ड अँगल हा इथला जो कोण आहे तो 90 अंशाचा कोण असतो, राईट अँगल असतो. पुन्हा एकदा दाखवतोय पाहिजे तर, जर तुम्ही पहिलं आठवत नसेल तर पुन्हा एकदा दाखवतो. हे बघा, हा झाला x, हा y, आणि तिथं जे काढलेलं आहे ते असंही 2 डायमेन्शनल असल्यामुळं, त्यामुळं आपल्याला अशा प्रकारे एक्स आणि झेडमध्ये 45 दिसतोय. इथं एक्स आणि झेडमध्ये हा 45 दिसतोय. तसंच झेड आणि वायमध्ये सुद्धा 45 दिसतोय, परंतु तो 90 आहे, कारण हे 2 डायमेन्शनल झालं. 3 डायमेन्शनलमध्ये कसं असतं मी सांगितलं की हा अशा प्रकारचा आहे. आता बघा, एक्स आणि झेड किती झाला? 90. झेड आणि वायमध्ये सुद्धा 90, एक्स आणि वायमध्ये सुद्धा 90. म्हणजे कोणताही बॉन्ड अँगल आता कसा आहे? 90 डिग्री. याला म्हणायचं 3 डायमेन्शनल. अँड धिस इज ए डम्बेल शेप्ड. म्हणजे काय होतं? एक्स ॲक्सिस भोवती, वाय ॲक्सिस भोवती किंवा झेड ॲक्सिस भोवती 2 बेल असतात असं दिसतं. सपोज दिस इज एक्स. मग इथं काय होतंय पहा, दिस इज 1 बेल अँड दिस विल बी सेकंड. ह्याला काय म्हणणार आपण? हे पी एक्स. कारण ओरिएंटेशन एक्स ॲक्सिसमध्ये आहे म्हणून याला म्हणायचं पी एक्स. जर वाय ॲक्सिस काढलेला असेल, त्या वाय ॲक्सिसमध्ये ओरिएंटेशन झालं अशा प्रकारे, तर याला काय म्हणायचं? पी वाय. आणि झेड ॲक्सिस असेल अशा प्रकारचा, झेड ॲक्सिसमध्ये जर ओरिएंटेशन असेल ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं, पी ऑर्बिटलचं, तर याला काय म्हणणार आपण? पी झेड. हा एक्स, हा वाय आणि हा झेड ॲक्सिस. सो दिस इज नोन ॲज पी एक्स, दिस इज पी वाय अँड दिस इज पी झेड. आता या ठिकाणी सुद्धा एक महत्त्वाचा भाग सांगतोय मी. हे जे रिजन आहे सेंटरचं किंवा इथलं सेंटरचं, याला काय म्हणायचं? नोडल रिजन, नोडल प्लेन, नोडल रिजन. अँड वी नो इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेझेंट इन द नोडल रिजन. ह्या नोडल रिजनला इलेक्ट्रॉन असतो का? नाही. इलेक्ट्रॉन इज ॲब्सेंट इन दी नोडल रिजन अँड इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट इन द पेरिफेरल रिजन. अशा पेरिफेरल रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन असतो. पेरिफेरी म्हणजे कडेला इलेक्ट्रॉन असतो. नोडल रिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन असतो का? कधी नाही. So that is about p atomic orbital. For p atomic orbital, n must be minimum 2. So L is 1. There are 3 type of orientations. It has a dumbbell shape, and the bond angle between x, y and z axis is always 90 degree.
If it is oriented along with x axis, it is known as px atomic orbital. If oriented along with y axis, it is known as py atomic orbital. If it is oriented along with z axis, it is known as pz atomic orbital. In the nodal plane, that is in the central region, nodal plane, probability of finding electron is 0 and electron is always present in the peripheral region. तुमच्या पुस्तकामध्ये याच्याशिवाय आणखी डी ॲटॉमिक ऑर्बिटल दिले आहेत, परंतु त्याचा शेप 3 डायमेन्शनल इथं बोर्डवरती सांगणंच अशक्य आहे. आपण फक्त एस आणि पी ॲटॉमिक ऑर्बिटलचे शेप बघितले आहेत, एवढ्याचाच अभ्यास करा. नॉट नेसेसरी टू स्टडी दी डी ॲटॉमिक ऑर्बिटल. समजलं? याच्या पुढचा भाग आपण पुढच्या लेक्चरला सुरू करणार आहोत, परंतु डी ॲटॉमिक ऑर्बिटलचा अभ्यास करू नका.